성령이 사람에게 오시면 So when the Holy Spirit of the Lord comes upon a person, 여러분들을 회복시키기 위하여 in order for Him to restore you, 사람의 말을 바꿔놓는다는 것입니다. the Holy Spirit, one of the very first things the Holy Spirit embarks on doing is to change the words of the people. 인간이 범죄한 후에 Ever since we fell, 자꾸 인간이 범죄를 죄를 많이 지니까 because we continue to commit crimes and sins. 하나님께서 바벨탑 사건을 통하여 So through the event of the Babylon Tower of Babel, 인간의 말에다가 저주를 했습니다. so God cursed upon the language of the human beings. 그 죄진 인간들을 인간의 능력을 하나님이 인간의 능력을 이걸 무너뜨리기 위해서 So God wanted to destroy the power, evil power of the human beings. 범죄한 인간에게 능력을 계속 주니까 쓸데없는 짓을 자꾸 해요. Because the human beings kept on doing something very unnecessary when they were endowed upon the power to use that to the evil. 바벨탑을 자꾸 지어서 쓸데없는 짓을 하더라 이 말이에요. Because they tried to construct the Tower of Babel to reach out to God. 그래서 천사들이 내려와서 인간의 능력을 확 줄이기 위하여 So God wanted to diminish the power capacity of the human beings. 인간의 발목을 끊어놓는 것이 인대를 끊어놓는 것이 아니고 He didn't cut off the ankle of the human beings or any like tendons around the neck, around the legs. 뭐 손을 잘라놓은 것이 아니고 Not did he like cut off the hands of the people. 인간의 언어를 저주했습니다. 언어를. God cursed the language of the human beings. 그래서 지금 여러분과 제가 쓰는 모든 말들은 So all the language and tongues that we are using right now 이게 저주받은 바벨탑의 언어를 사용하고 있는 것입니다. are the language of the Tower of Babel which have been cursed. 그래서 아무리 말을 곱게 하는 사람도 So no matter how hard we try to speak nobly, 지금 여러분과 제가 쓰는 이 말을 그대로 쓰면은 if we used such language and words that we are using right now, 사람들과 다툼이 일어나고 감정이 상하고 그렇게 되는 것입니다. we are supposed to have some troubles with the people, like squabbling with others. 왜 그럴까요? Why is that the case? 지금 여러분과 제가 쓰는 이 언어는 Because the language that we are using right now 하나님이 우리에게 최초로 준 언어가 아닌 것입니다. are not the very first language that God had given to us. 이건 바벨탑 때 무너진 언어를 사용하고 있는 것입니다. This is the fallen words or fallen language of the Tower of Babel. 그러나 오순절에 성령이 우리에게 임하시면 When the Holy Spirit of the Lord comes upon us, however, 하나님의 성령이 여러분들의 언어를 바꿔놓기 시작하는 것입니다. the Holy Spirit will begin to change your language. 오늘도 그런 일이 일어나기 원하시면 아멘. If you want to experience that, say amen. 그래서 지금 여러분이 쓰는 이 바벨탑 언어는 싹 물러가기를 바라고 So I pray that all the words of Tower of Babel will be driven away from you. 같은 입을 가지고 말을 해도 새로운 언어가 시작될지어다. Even if you spoke with the same mouth, I believe that the very different form of the language will be coming out from your mouth again. 이것을 가리켜 베드로 사도는 말하기를 Apostle Peter talks about this, addresses this in the 오순절에 scripture. 성령이 임한 것을 보시고 When he saw the Holy Spirit came upon to the people on the day of Pentecost, 요엘서에서 예언한 예언을 들어서 말씀했습니다. he quoted the verse and passage of Joel saying that 오늘날 너희에게 임한 이 성령은 in terms of the Holy Spirit that you are experiencing right now, 갑자기 임한 것이 아니고 it's not something that fell to you all of a sudden. 구약 시대의 요엘 선지자가 예언한 것이 그대로 이루어진 것이다. But we are seeing the fulfillment of the prophecy of Prophet Joel in the Old Testament. 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 물 붓듯이 부어주리니 In the last day and age, I'll pour out my spirit upon the people like water. 어린이들은 장래일을 말할 것이요 그랬습니다. 말. Children will speak something in the future. 이것이 꼭 방언을 두고 말하는 것은 아닌 것입니다. This does not necessarily, Peter is not necessarily talking about the speaking in tongues. 방언만이 성령이 주는 언어가 아닌 것입니다. Because the speaking in tongues is not the only form of the language that is given by the Holy Spirit. 지금 우리가 쓰는 바벨탑 언어를 말할지라도 Even if we spoke using the language of the Tower of Babel, 성령으로 거듭나게 되면 still once we are born again by the Holy Spirit, 방언이 아닌 여러분 한국말을 그대로 사용할지라도 even if you spoke with Korean language, 그것이 성령의 말이 될 수 있다는 것입니다. that can still constitute the language of the Holy Spirit.
저 여의도에 계신 조영기 목사님 어르신이 David Yonggi Choi, Pastor Yonggi Choi in Yeouido Full Gospel Church, 서대문에 계실 때에 when he was doing his ministry in Seodaemun Church, 여의도에 나가기 전에 before he built the church in Yeouido Island, 하도 설교를 잘하셔가지고 he was so good at preaching, 그리고 말이 빨라요 and 어르신. he spoke very fast. 요즘은 연세가 드셔서 말이 늘으셨지만은 Now he's pretty old, so he can't speak fast. 옛날에 서대문 순복교 있을 때는 말이요 이건 따발총이요 따발총 But 그냥 when he, during the days, back in the days of Yeouido, the Seodaemun Church, he spoke very fastly like a machine 그런데 gun. 그렇게 말을 빨리 하시고 그렇게 말을 뿜어대는데도 실수가 없는 거예요 실수가. But he spoke very fast, but he didn't make very little. He made very little mistakes, 그리고 원고지를요 하나도 안 보고 설교하는 거예요 원고도 없이. and he didn't saw the manuscript. He did not read the manuscript when he was preaching. 조영기 목사님이 설교할 때 원고를 보고 설교한 것은 여의도에 가서입니다. 여의도에 가서. David Yonggi Choi began to read from the manuscript after he came to Yeouido Island, 서대문에 계실 때는요 원고 없이 설교했어요. because he preached without any manuscript when he was in charge of the church in Seodaemun. 그리고 설교할 때 원고 가지고 설교하는 사람을 막 뭐라 그랬습니다. 조영기 목사님. And also he rebuked those pastors reading from the manuscript. 뭐 너무 설교를 원고 가지고 하냐고 막 뭐라 그랬습니다. Why 그때는. are you reading from the manuscript? 근데 여의도에 가시더니 본인도 원고 가지고 하시더라고. 능력이 떨어졌는가 봐. 그런데 그때에 조영기 목사님이 설교 한참 하실 때 But when he was preaching in the Seodaemun church, 많은 사람들이 이렇게 말했습니다. many people said, 저분은 한국말로 설교해도 저것은 한국말 방언으로 한다 그랬어요. 방언으로. 한국말 방언을 받았다. 이렇게 말을 했습니다. 그때. many people who say that Pastor Yonggi Choi is speaking in tongues in Korean while he is preaching. 오늘 이 시간에 여러분도 한국말 방언이 터질지어다. 따라서 합니다. 주여 주시옵소서. 이 빌리그레암 목사님이 쓰신 월드 애플레임이라는 책이 있습니다. There 불타는 is a 세계. book with the title of World of Flame written by Billy Graham. 그 책의 내용을 보면은 It is written in the book, 기독교인들이 세상에 있을 때 쓰던 말하고 the language that the Christians are using when they are in the world, 교회 나온 뒤에 성령으로 거듭나서 하는 말하고는 전혀 다르다는 and 것입니다. the language that they begin to use after coming to church are totally different. 같은 말을 해도 같은 단어를 말해도 전혀 다르다는 거예요. Even if they spoke the same language using the same terms and expressions, the connotations, the two languages are totally different. That's what Billy Graham said. 그것도 성령의 능력, 성령 세례를 받은 후의 언어와 받기 전의 언어는 전혀 다르다는 거예요. 전혀. And the language that people use before experiencing the baptism of the Holy Spirit and after they experience the baptism of the Holy Spirit are totally different. 예를 들어서 성령 세례 받기 전에는 For example, before you receive the baptism of the Holy Spirit, 똑같은 이웃 사람한테 전도를 해도 you can preach the gospel to your neighbor, 이게 전도가 안 된다는 거예요. but which can not be successful most of the times. 교회 좀 갑시다. Why don't we go to church? 황야 교회 좀 갑시다. Let's go to the Wilderness Church. 강화문 이승만 교회 좀 갑시다. Let's go to Seungmanri Church in Gwanghwamun Square. 그렇게 말을 해도 듣는 사람이 마음에 감동이 없다는 거야. But those who are listening to your gospel, to your message, will not be moved. in 근데 his 어느 heart. 날 나에게 성령이 강타했습니다. But one day you are struck by the Holy Spirit, 그런데 똑같은 말을 한다 해도 and you spoke using the same language. 광야교회 좀 갑시다. Let's go to the Wilderness Church. 이 말 똑같은 말을 해도 듣는 사람의 이 마음에 여기에 감동이 일어난다는 거예요. 성령으로 말하면 여러분 다 그렇게 될지어다. 그래서 그 책에 보면은 어떤 분이 자기 이웃 사람을 매일 전도를 하는데 말을 안 듣는다는 거죠. So in the book, a person says, I kept on preaching the gospel, to my neighbor, but it failed all the time. 매일같이 엘리베이터에서 만나서 교회 좀 가시죠. 교회 좀 가시죠. 이래도 말을 안 듣는다는 거예요. I saw him in the elevator and kept on saying that, why don't we go to church? Let's go to church.
but the neighbor did not listen to what I said. 그런데 어느 날 성령을 강하게 체험한 후에 But one day after experiencing the power of the Holy Spirit, 사람도 같은 사람이고 the same person 바로 어제 만났던 그 사람한테 and the same neighbor 똑같은 말로 speaking using the same expression, 똑같은 단어를 통해서 using the same words. 교회 좀 가시죠. Let's go to church. 그랬더니 그 말을 듣고 그냥 울더라는 거야. 그냥 엘리베이터 안에서. And the neighbor began to cry in the elevator. 누가 그렇게 만들었을까요? What made a change? 그 후에 그에게 물어봤습니다. And later on, the preacher asked a question to the neighbor. 왜 다른 때는 내가 그렇게 교회 가자 그래도 반응이 없다가 Why you refuse to accept my offer to come to church together before? 오늘 똑같은 말을 했는데 왜 우시냐고. I spoke the same language using the same expression. Why are you tearing up right now? 그 자매님이 말하기를 And the neighbor said, the sister said, 어제 당신이 나에게 말할 때는 when you talked to me about the gospel yesterday, 당신의 말로 들렸는데 when you talked about that yesterday about the gospel, I assume that that's you who are talking. 오늘 내게 말할 때는 But when you are talking today, 예수 그리스도가 직접 나에게 말하는 것처럼 들렸습니다. 이렇게 말했습니다. I felt as if the Jesus Christ himself was talking to me. 이게 바로 성령으로 말하게 되면 그렇게 되는 것입니다. This is the power of the Holy Spirit. 오늘 여러분에게도 성령이 강타하기를 바랍니다. I pray that the same power of the Holy Spirit might come upon you today. 따라서 합니다. 주여 주시옵소서. 성령이 여러분 속에 강타하시게 되면은 If the Holy Spirit comes upon you very forcefully, 하나님께서 여러분의 말을 바꿔놓는 것입니다. God is going to change your words 바벨탑의 언어를 from the language of the Tower of Babel 오순절의 언어로 바꿔놓는 to 것입니다. the language of the Pentecost. 오늘 다 그렇게 되기 원하시면 아멘. If you want to experience that miracle, say amen. 두 손 들고 아멘. Say amen with your hands up. 이것은 꼭 전도할 때만 그렇게 되는 것이 아니고 This does not necessarily apply to the situation where you're preaching the gospel. 여러분의 말에 변화가 일어나면 But once you experience the change of your words and language, 여러분이 사업을 할 때도 또 상담을 할 때도 모든 분야에 성령의 말이 나타나는 것입니다. the Holy Spirit will begin to manifest in your words. For example, when you do the business or when you are doing the counseling or anything that you're engaged in right now. 저처럼 설교할 때만 성령의 말이 나타나는 게 아닌 것입니다. The Holy Spirit does not manifest when preaching alone. 기도할 때만 성령의 언어가 나타나는 것이 아닌 것입니다. And the Holy Spirit does not manifest in the words when you are praying 가정에서도 alone. In your family, 직장에서도 in your workplace, 학교에서도 in school, 교회에서도 in church. 여러분이 머무는 모든 곳의 말들이 성령의 말로 바뀌는 것입니다. The Holy Spirit will be manifest with the language of the Holy Spirit, language of the Pentecost, wherever you go. 그리고 그 말을 통하여 사람들이 감동을 받게 되는 And 것입니다. the thing is that people will be moved by those words. 말 한마디로 죽은 사람을 살려낼 수도 있습니다. We can raise up the dead using the words. 바벨탑의 언어는 산 사람을 죽일 수도 있는 것입니다. But the language of the Tower of Babel could kill the people. 말이 얼마나 위력인지 압니까? You know how powerful a language is? 바벨탑의 언어도 위력이 있습니다. The Tower of Babel's language is also powerful. 내가 말이 얼마나 위력인지를 한번 보여드리겠습니다. Let me tell you how powerful a word is. 여러분 무슨 말인지 이해하시면 아멘. If you understand, say amen. 두 손 들고 아멘. Say amen with your hands 자 up. 보세요. 여기 수만 명의 사람들을 내가 손을 들게 했습니다. Look at this. I asked you to raise your hand, and you just raise up your 내가 hand. 가서 여러분의 손을 잡고 위로 당겨 올린 것이 아닙니다. I didn't move your hand physically, but you listened to 말 what I said. 한마디를 가지고 수만 명의 사람의 손이 올라가게 내가 만들었습니다. With my word, I had you raise up your hand. 무엇이 이렇게 만들었나요? What has caused those changes? 말인 것입니다. 말. That's the language. 다시 한번 해볼까요? 두 손 들고 아멘. 이거 보세요. 말의 위력이 얼마나 센가. How powerful is the word? 천하의 김문수도 손을 들잖아요. Governor Wilson Kim is raising up his hand. 내 힘으로 김문수 손을 들게 할 수 있겠습니까? 그런데 보세요. 말 한마디에 손을 들잖아요. 이와 같이 말에는 힘이 있다는 거예요. 힘이. The words are powerful.
그런데 성령의 언어로 말을 한다면은 And if we spoke using the language of the Holy Spirit, 여러분의 말로 수없는 사람들을 도울 수가 있습니다. we can help a lot of people, a number of people using our language and words. 죽은 심령을 살려낼 수도 있습니다. And we can revive the dead spirits. 병든 육체를 고쳐낼 수도 있습니다. We can heal the sickness. 오늘 이 시간 여러분 성령의 언어가 변화될지어다. I pray that you will be able to experience the power of the Holy Spirit in your words. 그래서 성령 받으라는 거예요. 성령 받으라는 거예요. That's why he kept on saying that we have to receive the Holy Spirit. 성령의 언어는 사람을 살려내는 것입니다. Because the language of the Holy Spirit will resurrect and revive the people. 여러분 성경에 보면 성령으로 말한 많은 사람들이 나와 있습니다. We can see in Scripture where people speak with the Holy Spirit. 사도행전에 보면은 In Book of Acts, 스데반에 대해서 말하고 있습니다. in terms of Stephen, 스데반이 성령으로 말함을 따라갈 수가 없었다 그랬습니다. it says that people could not rebuke, people could not rebuff what Stephen was talking about in the Holy Spirit. 성령으로 하는 모든 말에는 조직력이 있습니다. Because if you spoke with the Holy Spirit, your words and your language and your expressions will be very much organized. 겉으로 들으면 의미가 없는 것 같아도 Superficially, that might sound a little bit like less meaningful. 성령의 말에는 깊은 내용을 담고 있는 것입니다. But the expression of the Holy Spirit, expression driven by the Holy Spirit, has a deep meaning. 여러분 성령의 언어를 한번 받아보실래요? Do you want to experience the words of the Holy Spirit? 받아보기 원하시면 아멘. If you want to experience and use that, say amen. 여러분이 저를 잘 보십시오. Please pay attention to what I'm doing right now. 내가 지금 설교하는 것이 정강훈 목사의 말로 하는 것 같아요? 성령으로 하는 것 같아요? 눈치챘어요? 진짜요? 예, 여기 앞에 사람이 아멘 하는 사람도 있잖아. 목사님 성령으로 말하는데 왜 욕을 하냐고. 욕도 성령으로 한다니까. 허허, 참 또 뒤에서 시험 들었어. 잘 보십시오. 많은 사람들이 날 보고 막말한다 그래. 막말 들어봤죠? 저는요 태어나서 막말한 적이 한 번도 없습니다. 나는요 모든 말을 성령으로 합니다. 그럼 목사님 그 궤변이지. 너 저 문재인한테 욕하는 것도 성령으로 하냐? 그래 성령으로 한다. 그럼 성령이 욕을 하냐? 성령도 욕을 세게 한다. 또 이 말 해놓으면 한 주일 동안 인터넷에서 난리가 납니다. 난리가 나. 보십시오. 예수님도요 욕 잘했어요. 주님이. 야 이 독사 이 새끼들아. 나는 아직 예수님 수준까지는 못 따라갔어요. 여기. 내가 기도를 더 세게 해야 예수님만큼 할 거예요. 이게 궤변 같지만 보십시오. 주님도 저 성전에 올라가서 성전에 가서 기도 안 하고 비둘기를 팔고 양을 팔고 장사하는 사람들에 향하여 주님이 노끈으로 채찍을 만들어 분노를 일으켜서 분노는 원래 성경에 다 죄로 되어 있지만 성령을 통하여 나타나는 분노는 죄가 아니라 의입니다. 의. 믿습니까? 사도행전에 보면 사도 바울이 아덴에 가서 아뎀이라는 큰 우상을 보고 바울의 마음이 분하여 바울이 분했다 그랬어요. 예수와 바울이 일으킨 분노는 죄가 아니라 의로운 분노요. 의로운 분노. 그게 성령을 통하여 밀고 나오는 분노다 이 말이에요. 이해되시면 아멘. 내가 이걸 해명과 변명, 궤변을 넣어놓는 것이 아니라 내가 욕하는 욕은요 딱 대상이 정해져 있어요. 절대 내가 아무한테는 욕 안 해. 나 여러분한테는 절대 욕 안 해. 내가 욕하는 사람은 딱 한국에서는 누구냐? 주사파들에 대해서 욕하는 거예요. 두 번째 문재인에 대해서 욕하는 거예요. 그 외의 사람들에서는 욕 안 해요. 내가 천사같이 말해. 내가 이렇게 설교하고 내려가면 여러분들이 지나가다가 나한테 목사님 하고 이러는데 내가 할렐루야 이러면 이래요. 아이고 목사님 밑에서 말하는 말은 너무 은혜스럽네요 그래. 그러면 강대사 가서 하는 말은 그러면 아유 목사님 너무 세게 말하잖아요. 여러분 나도 부드러운 남자야 왜 그래 이거. 그러나 불의에 대하여 뭐에 대하여? 다시 뭐에 대하여? 불의에 대해서는 나한테는 날락하는 겁니다. 그냥 날락하는 겁니다.
예수도 그리하였습니다. 여러분도 오늘 성령의 은혜가 세게 임하게 되면은 불의에 대해서는 강경한 말이 나오게 될 수밖에 없어요. 이해되시면 아멘. 두 손 들고 아멘. 이걸 가르쳐 세상 사람들은 잘못 이해하여 막말한다 그러거든. 막말도 두 가지요. 인간의 감정으로 하는 막말은 나쁜 것이죠. 그러나 성령의 책망으로 하는 말은 여러분 절대로 막말이 나쁜 것이 아닌 것입니다. 성경을 보십시오. 독사의 새끼들아 이렇게 말했지 않습니까? 이사야서 1장에는 뭐라고 말해요? 행악의 총자들이여 모든 선자들이 책망을 할 때는 초강경한 언어로 하는 것입니다. 이해되시면 아멘. 이걸 싸잡아 가지고 주의 종들이 책망하는 걸 막말한다 그러면 절대 안 되는 거예요. 안 되는 거. 이해되시면 아멘. 욕을 먹을 놈은 욕을 먹어야 되는 것이죠. 욕 먹을 대상자들은 욕을 먹어야 되는 거예요. 그것도 욕하는 것은 죽이려고 하는 것이 아니라 책망하여 그 사람을 바로 세우기 위하여 욕을 하는 거예요. 이해되시면 아멘. 내가 문재인 대통령도요 인간적으로 난 미워하지 않아요. 왜 미워하겠어요? 사람을 미워하면 안 되지. 그러나 저가 하는 행실, 저가 하는 정책, 대한민국을 망가뜨리고 대한민국을 해체하고 북한으로 갖다 바치려고 하는 여기 대해서는 나는요 더 큰 강력한 말을 개발해서 계속 때릴 것입니다. 나는 정신 나간 사람이라고 말이야. 어디라고 떠들어 어디라고. 대한민국이 뭐 너 건지 알아? 너 거? 아니야. 대한민국은 하나님 것이야. 하나님 것. 그리고 대한민국의 국민의 것이야. 국민의 것. 이해되시면 아멘. 어제도 내가 이 자리에서 틀어줬지만 신년사 하는 꼬라지 한번 보라고요. 하이 나 기가 막혀 기가 막혀. 야야야 그 신년사 그거 다시 있는지 한번 찾아봐라. 참 나 기가 막혀. 이걸 말이라고 하냐고. 이걸 말이라고 하냐고요. 이걸 이런 말을 가지고 뭐라 그러냐. 이걸 저주받은 말이라 그러는 거야. 저주받은 말. 응? 이걸 말이라고 앉았어요. 문재인 대통령님 지금 혹시 유튜브 듣고 계시나? 듣고 계시면 의자에 앉았다가 바로 무릎을 꿇으시고 성경을 펴놓으시고, 당신도 스스로 캐톨릭 신도라고 하잖아. 천주교 성도라고. 당신 가짜야 그거. 뭐 천주교 성도 뭐 개뿌리고 천주교 성교야. 당신 죽으면 지옥 가. 그러니까 빨리 무릎을 꿇고 두 손 들고 이 예배에 참여하십시오. 그리고 기도하십시오. 그리고 이 설교 내용을 알아들으십시오. 그리고 말이 성령의 언어로 바뀌어지기를 바랍니다. 그렇게 되면 빨갱이 말 안 한단 말이에요. 예? 찾았나? 한번 들어봐라. 아 이게 2020년 새해가 밝았습니다. 아니 이거 말고 이 얘들이 참나 이게 손발이 맞아야 도둑질 해먹지 이 자식. 문재인 신년사 하려니까 이게 무슨 또 윤석열 걸 틀고 난리야. 이게 정신 나가지고. 그래서 나는요 이 저 문재인의 그 신년사를 듣고요 하루 종일 나 기분 나빴어. 내 마음이 상해가지고 어떻게 대통령에 대해서 저렇게 말을 할까. 따서 말 봐요. 문재인 하나의 말 때문에 자유우파 국민들이 하루 종일 기분 나쁘단 말이에요. 사람이 성령으로 말을 하면요 국민들이 다 하루 종일 기분 좋다 이 말이에요. 오늘도 여러분 예배 끝난 후에 잠잘 때까지 여러분이 하는 모든 말이 성령으로 할지어다. 그러면 여러분 주위에 있는 모든 사람을 다 기분 좋게 할 수 있어요. 아멘. 두 손 들고 아멘. 따라서 합니다. 주여 역사하여 주시옵소서. 할렐루야. 여러분의 말이 변화가 되기를 원하십니까? 그런데 예수님을 알지 못하고 쓰던 모든 말은 바벨탑 언어라 그래. 바벨탑 언어. 무슨 언어요? 그 지금 여러분이 바벨탑 언어를 쓰는 사람이 많죠. 그 바벨탑 언어를 가지고는 축복 못 받아요. 다 오순절의 언어로 뒤집어 칠지어다. 아멘이십니까? 할렐루야. 그래서 우리가 같은 말을 사용해도 똑같은 한국말이죠. 똑같은 한국말을 사용해도 성령의 언어가 있고 바벨탑의 언어가 있다면 여러분은 어느 언어를 쓰는 게 좋아요? 성령의 언어. 그러면 성령을 받아야지요. 찾았어요? 그래 한번 들어봐. 아이 기분 나쁜 말 한번 들어봐. 8.9 혁명 60주년과 5.18 민주운동 40주년을 맞으며 3년 전 촛불을 들어
민주공화국을 지켜냈던 숭고한 정신을 되새깁니다. 우리 정부는 과감한 변화를 선택했습니다. 경제와 사회 구조의 근본적 변화와 개혁으로 우리 사회에 만연한 반칙과 특권을 청산하고 불평등과 양극화를 극복하기 위해 잘 논다. 흔들림 없이 노력해왔습니다. 잘 논다. 국민 여러분, 2020년은 나와 이웃의 삶이 고르게 나아지고 나아지는 것. 경제가 힘차게 뛰며 도약하는 해가 될 것입니다. 이를 위해 국민들께서 포용, 혁신, 공정에서 확실한 변화를 체감할 수 있도록 하겠습니다. 먼저 포용이 우리 사회 구석구석까지 미치게 하여 국민의 삶을 더 따뜻하게 하겠습니다. 일자리는 국민 삶의 기반입니다. 지난해 정부는 일자리에 역대 최대의 예산을 투입했습니다. 청년, 여성, 어르신에 대한 맞춤형 일자리 지원을 강화하고 민간 일자리 창출을 위해 전방위적인 정책 노력을 기울였습니다. 거짓말. 그 결과 일자리가 뚜렷한 회복세를 보이고 있습니다. 최근 공정경제에서는 차전 성과가 나타나고 있습니다. 아니 나타난대서. 대기업 집단의 순환출자 고리가 대부분 해소되었고 하도급, 가맹점, 유통 분야의 불공정 거래 관행이 크게 개선되었으며 상생 결제 규모도 100조 원을 돌파하는 등 공정하고 건강한 시장 경제가 안착되고 있습니다. 미쳤어. 최근 공수처법이 국회를 통과했습니다. 누구나 법 앞에서 특권을 누리지 못하고 평등하고 공정하게 법이 적용되도록 하는 제도적 장치입니다. 수사권 조정 법안이 처리되어 권력기관 개혁을 위한 법과 제도적 기반이 완성되며 더욱 공정한 사회가 되고 더욱 강한 사회적 신뢰가 형성될 것입니다. 국민 여러분, 한반도 평화를 위한 인고의 시간입니다. 그 어느 때보다 평화를 향한 신념과 국민들의 단합된 마음이 절실한 시점입니다. 우리에게 한반도 평화는 선택의 문제가 아니라 어떤 어려움도 이겨내고 반드시 가야 하는 길입니다. 정신 나간 소리 하고 있어. 우리 정부 들어 평화에 대한 기대와 희망이 어느 때보다 높아졌습니다. 평화 같은 소리 하고. 2017년까지 한반도에 드리웠던 전쟁의 먹구름이 물러가고 물러가? 평화가 성큼 다가왔습니다. 북미 대화의 동력은 계속 이어져야 합니다. 무력의 과시와 위협은 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 정신 나간 소리 갖다 우리 정부도 북미 대화의 촉진을 위해 할 수 있는 노력을 다할 것입니다. 그러나 북미 대화의 교착 속에서 남북 관계의 후퇴까지 염려되는 지금 북미 대화의 성공을 위해 노력해 나가는 것과 함께 남북 협력을 더욱 정전시켜 나갈 현실적인 방안을 모색할 필요성이 더욱 절실해졌습니다. 또 동같은 전쟁 불능, 상호 안전 보장, 공동 번영이라는 한반도 평화를 위한 세 가지 원칙을 지켜나가기 위해 정신 나갔다. 국제적인 해결이 필요하지만 남북 사이의 협력으로 할 수 있는 일들도 있습니다. 야! 남과 북이 머리를 맞대고 진지하게 함께 논의할 것을 제안합니다. 남과 북은 국경을 맞대고 있을 뿐 아니라 함께 살아야 할 생명 공동체입니다. 8천만 개려의 공동 안전을 위해 접경 지역 협력을 시작할 것도 제안합니다. 김정은 위원장도 같은 의지를 가지고 있다고 믿습니다. 올해는 6.15 남북 공동선언 20주년을 맞는 뜻깊은 해입니다. 평화 통일의 의지를 다지는 공동 행사를 비롯하여 김정은 위원장의 답방을 위한 여건이 하루빨리 갖춰질 수 있도록 남과 북이 함께
노력해 나가길 바랍니다. 꺼라. 제가 존경하는 끝나. 한국의 사상 꺼라. 자, 이게 바벨탑 언어요? 성령의 언어요? 바벨탑 언어도 아니고 이거는 사탄의 언어예요, 사탄. 이거 마귀적 말이라, 마귀적 사탄의 말이야. 그런데도 얼굴 색깔도 하나 안 변하고 떠들어대고 읽고 앉았잖아요. 도대체 뭐야 이거 도대체. 같은 인간으로 태어나서 다 거짓말이야. 다 거짓. 경제가 좋아지고 있고 일자리가 늘어났고 이거요. 이런 언어를 유체이탈이라고 하는 뭐라 그래요? 유체이탈? 유체이탈이 뭐예요? 이거 뭐예요? 그러니까 유령들이 하는 말이 유체이탈이에요. 귀신들이 하는 말하고 귀신들이 하는 말. 자, 여러분, 우리가 문재인에 대해서 이런 말을 들으면 기분 좋아요? 기분 나빠요? 기분 좋아요? 화가 나요? 바로 말을 잘못하면 이렇게 된단 말이에요. 이렇게. 왜 신년사를 통하여 대한민국 국민들에게 희망을 못 주고 왜 이렇게 사람들을 분노하게 하는 말을 왜 하냐 말이야. 이 시간도 설교 시간에 틀어주니까 여러분이 바로 그냥 분노를 일으키잖아요. 바로 문재인 죽여 이러잖아요. 내가 죽이라 소리 안 했어. 이게 바로 저주받은 말이요. 저주받은 말. 여러분과 저는 이런 말을 하면 안 된다 이 말이요. 이해되시면 아멘. 우리는 성령의 말을 해야 되는 거야. 성령의 말을. 할렐루야. 복음의 말을 해야 되는 거야. 복음의 말을. 이해되시면 아멘. 두 손 들고 아멘. 다섯 다 주여 주시옵소서. 우리도 문재인처럼 이러한 말을 안 하려면 사람이 공부를 많이 한다고 이렇게 되는 게 아니요. 책을 많이 읽는다고 되는 게 아니요. 이거는 공부와 책과 지식과 관계없이 성령 받아야 되는 거예요. 성령 받아야. 믿습니까? 그래서 성령 받으라는 거예요. 할렐루야. 이해되시면 아멘. 에이 목사님 이거 뭐 문재인이가 말했겠어. 밑에 비서가 써줬겠지. 그래 비서가 써줬다고 해도 만약에 문재인이가 성령 받았으면요 비서가 이런 글을 딱 써주면 읽으려고 딱 하면 거부 반응이 일어난다. 거부 반응이. 아멘. 야 때려쳐 딱 찢어버리고 야 나는 내 혼자 연설할 거야. 이렇게 해야 되는 거야. 이게 뭐야 뭐 김정은 위원장이 답방하도록 분위기를 만들겠다? 누구 마음대로? 누구 마음대로? 전부 거짓말이야. 전부 거짓말. 전부 속여먹는 거예요. 원조인 김대중 대통령이 평양을 갔다 와서 비행기에서 딱 내리자마자 뭐라 그랬어요? 이제부터 영원토록 한반도에는 전쟁은 없을 것이다. 없어? 없어? 정신 나간 소리하고 앉았어. 하여튼 빨갱이들은 거짓말만 해. 거짓말만. 거짓의 아비가 돼가지고 말이야. 응? 그래서 우리는 우리나라를 우리가 지켜야 되기 때문에 이 문재인이 일부 좌파 국민들을 속여먹고 계속 사기를 치는 것에 대하여 우리는 막아내기 위하여 오늘도 이 예배에 모여드린 것입니다. 할렐루야. 문재인의 사기극으로부터 국민들을 건져내야 되는 것입니다. 동의하십니까? 그러려면 여러분과 제가 성령 받아야 되는 거예요. 성령 받아야 성령의 언어를 구사할 수 있다 이 말이에요. 아멘. 두 손 들고 아멘. 성령 받으랍니다. 성령 받으라. 주여 역사하여 주시옵소서. 성령 받아요. 성령 받으라. 성령 받. 예수 내게 말씀하셔서 성령 받으라. 성령 예수 내게 말씀. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 성령 받았네. 성령 받았네.